बरं मला सांगा तुम्हाला इथपर्यंत कळालं का? इथपर्यंत जे लिहिलंय ते कळालंय का? सर्वांनी सांगा जरा, मला कन्फर्म करू द्या. एकच प्रश्न बघतोय आपण, पुढे नाही गेलेलो अजून आणि जाणार पण नाही जोपर्यंत हे सगळं व्यवस्थित तुम्हाला दिसत नाही तोपर्यंत नाही जाणार मी पुढे डेफिनेटली. चला परत एकदा बघा मी काय सांगतोय, लक्ष द्या. परत एकदा लेट अस रिपीट द सेम क्वेश्चन वन मोर टाइम. ओके, we are given a wave equation y equal to a sin omega t plus kx. Three things we have to concentrate. The first thing is oscillations are along. Look at this term, it is y, so oscillations are along y. Oscillations are along y axis. पहिलं आन्सर कळालं. Second, k is a coefficient of x. K is a coefficient of x. So wave is traveling along x axis. Fine. Second हे बघायचं. Third, in between sign ओमेगा t आणि kx च्या मधलं साइन, in between sign काय आहे? काय आहे? पॉझिटिव्ह आहे. ओके, in between sign सर पॉझिटिव्ह आहे. All right. If the sign is positive, then the wave is traveling along negative x. If the sign is positive, then the wave is traveling along negative x. Fine. All right. Now, wave is traveling along negative x. So wave ची velocity कशी आहे? Along negative x, and oscillations are along y. So this wave is a transverse wave or longitudinal wave that you were supposed to respond in the chat box. Everyone now respond in the chat box. Wave is traveling along negative x and the oscillations are along y axis, then it will be transverse or longitudinal t or l. Patkan sanga. Everyone in the chat box. Correct. Now all of you are giving the correct answer. It means you have understood the question now. Now everyone try to solve this question. Second question. Y dash is equal to a sin omega t minus ky. तीन गोष्टी सांगायच्या. Oscillations along. Second, velocity along, and third, transverse or longitudinal. पहिल्यांदा सांगा. Oscillations along. Oscillations along. Everyone in the chat box. समोरचे बसलेले पण सांगा. Oscillations along. बर, चॅट बॉक्स मध्ये काय सांगतात बघूया ते. पहिल्यांदा लिहून घ्या तुम्ही आणि मग चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. पहिला लिहून घेत चला. बर, ऑसिलेशन्स अलॉंग वाय ऍक्सिस. करेक्ट. इथं मुद्दा मी वाय डॅश लिहिले का? कारण इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन अँड दिस इज पोझिशन ऑफ द पार्टिकल अलॉंग वाय ऍक्सिस. सो इंटरेस्टिंग आहे बघा हे काय ते. सो ऑसिलेशन्स आर अलॉंग वाय ऍक्सिस. up down. Fine. Also the position is along y axis. It means what? या पोझिशनचा पार्टिकल y या पोझिशनचा पार्टिकल. Let's say this is the origin. Let's say this is the origin. This is the y axis. All right. And y ही झाली पोझिशन. y काय झाली? पोझिशन. y या पोझिशनचा पार्टिकल y या पोझिशनचा पार्टिकल काय म्हणताय तुम्ही? अलॉंग yच ऑसिलेट होतोय. पण या पोझिशनचा पार्टिकल म्हणजे ही त्याची मीन पोझिशन झाली. याच्या अलॉंग होणारी डिस्प्लेसमेंट म्हणजे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन ती कशी आहे? y डॅश. सो ऑसिलेशन्स आर लाईक दिस and wave is traveling either along positive y or negative y. So सांगा traveling along positive y. सांगा बरं traveling along everyone in the chat box. प्लस और मायनस. वेलॉसिटी कशी असेल सांगा जरा पट. इथलं साइन काय आहे? मायनस आहे. इथलं साइन काय आहे? मायनस आहे. करेक्ट. म्हणजे हे काय असणार? पॉझिटिव्ह आहे. वेलॉसिटी अलॉंग पॉझिटिव्ह आहे. ऑसिलेशन्स अलॉंग y. So transverse or longitudinal? Transverse or longitudinal? This wave is a longitudinal, sir. Fine. That's it. Supply question. कळालं? आता question number 3, last question. Y equal to -5 sin
minus omega t plus kx. 3 questions. Oscillations along, velocity along, transverse or longitudinal. सांगा, बताओ इसका आंसर बताओ. Oscillations along, velocity along, transverse or longitudinal. Oscillations along. कोण म्हटलं y axis? Oscillations along. Oscillations along. Everyone in the chat box. तुम्ही पण y म्हणताय, तुम्ही पण y म्हणताय. कोण तर नक्की चुकीचं आहे. उत्तर येते त्याचं y axis. पुढे velocity along. Velocity along. आता बघूया कोणतरी चुकणार आहे, नक्कीच कोणतरी चुकणार आहे. मला पकडायचं त्याला आता. हा, ऑसिलेशन्स अलॉंग झाले. वेलॉसिटी अलॉंग सांगा पटकन. हा, एव्हरीवन इन दी चॅट बॉक्स. तुम्ही सांगा, तुमचा आवाज मला डायरेक्टली ऐकायला येतोय. तुमच्याकडे बघत नाही याचा अर्थ असं नाही की तुम्हाला विचारत नाही. दीक्षा म्हणते पॉझिटिव्ह एक्स. बर. हर्ष म्हणतोय पॉझिटिव्ह एक्स. बर. वेलॉसिटी काय असेल? वेलॉसिटी अलॉंग. हा, मोठ्याने सांगा सगळ्यांनी. वेलॉसिटी अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स. बरोबर आहे. सिक्वेन्स डज नॉट मॅटर. के एक्स पहिल्यांदा लिहा, मायनस ओमेगा टी लिहा. के एक्स पहिल्यांदा लिहा, मायनस ओमेगा टी लिहा ना नंतर सर, म्हणजे तुमचे आन्सर तर करेक्ट आहे. तर तुम्हाला आता कोणी फसवू शकणार नाही. कळलं का सर? इथलं साईन बघायला सांगितलं होतं, मगाशी इथलं बघितलं होतं. असं आहे का? असं आहे का? सिक्वेन्स डज नॉट मॅटर. ते पण शिकवलं होतं, तर ते पण अप्लाय करा ना. सिक्वेन्स डज नॉट मॅटर. के एक्स पहिल्यांदा लिहा, मायनस ओमेगा टी लिहा. चालेल ना? म्हणजे ही वेव्ह चालली आहे अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स. ट्रान्सव्हर्स आहे की लॉन्जिट्युडनल आहे? सर ऑसिलेशन्स अलॉंग वाय आहे and traveling along positive x आहे. So हे oscillations आहेत and traveling along positive x आहे. So it is a transverse wave. Question संपला. पुढे let me read the next question. The question is something like this. The equation of the transverse wave in a stretched string. Stretched string याचा अर्थ there is a tension in the string. Without tension wave cannot travel. Why? Because otherwise if you calculate the velocity of a wave it will become zero. Or it will come out to be equal to zero. It means velocity has something to do with the tension. Sir, मग formula काय आहे? We will see that formula later. Okay. Velocity of wave on a string त्याचा फॉर्म्युला आहे आणि त्या फॉर्म्युल्यामध्ये टेन्शन आहे. त्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय टेन्शन आहे? कुणाला टेन्शन आहे? फॉर्म्युल्याला टेन्शन आहे, तर आपल्याला टेन्शन आहे. स्ट्रिंग मध्ये असणारं टेन्शन. ओके. मग ते स्ट्रिंग मध्ये असणारं जे काय टेन्शन आहे ते झिरो ठेवून चालत नाही. So there must be some tension in the string so that the wave can travel and can possess some non-zero velocity. All right. Fine, sir. So the question is something like this. The equation of a transverse wave is given to us. Okay. Let us see what is that equation. Y equal to 2 sine 2 pi into bracket. Okay. आता बघा इंटरेस्टिंग आहे. Y equal to 2 sine 2 pi into bracket. Fine. x upon 30 minus t upon 0.01. कसं केलं बघा? x upon 30 minus t upon 0.01 minus t upon 0.01. फाइन. इथं परत एक ब्रॅकेट आपण टाकायचं. इथं परत एक आपण ब्रॅकेट टाकायचं. दिस इज द गिवन इक्वेशन. फाइन. लिहून घेतलं ॲज इट इज. Where y and x are in centimeter and t is in second. y सेंटीमीटर मध्ये, x सेंटीमीटर मध्ये, t सेकंड मध्ये. फाइन. साइनच्या आत बाळांनो जो ब्रॅकेट असतो त्याचं युनिट रेडियन असतं. बरोबर ना? किंवा युनिटलेस, डायमेन्शनलेस म्हणा किंवा रेडियन. रेडियन म्हणजे अल्टिमेटली मीटर अपॉन मीटर आहे. ओके. सो या कंप्लीट ब्रॅकेटचं युनिट अल्टिमेटली काय आलं पाहिजे? बोला. या कंप्लीट ब्रॅकेटचं युनिट अल्टिमेटली आलं पाहिजे रेडियन. फाइन. किंवा युनिटलेस, तसंही केलं तरी चालेल. मग x जर सेंटीमीटर मध्ये असेल तर हा जो काय नंबर आहे तो सेंटीमीटर मध्ये असला पाहिजे.
टाइम जर सेकंड मध्ये असेल तर हा जो काय नंबर आहे बाळांनो तो पण काय पाहिजे सेकंड मध्येच असला पाहिजे, म्हणजे ते युनिट कॅन्सल होतील आणि मध्ये कॅन्सल झालेलं युनिट म्हणजे युनिटलेस इक्वल टू मीटर अपॉन मीटर लिहिता येते आणि त्यालाच रेडियन पण म्हणता येईल. समजलं? एवढं तरी लक्षात आलं. फाईन. सो आता वाय हा सेंटीमीटर मध्ये आहे. साइन ऑफ एनीथिंग इज अगेन अ युनिटलेस. सो फॉरगेट अबाउट दिस युनिट. सो दिस टू मस्ट बी इन सेंटीमीटर. कळलं? सो कुठल्या नंबरचं काय युनिट आहे हे पहिल्यांदा समजलं पाहिजे. चुका जाता इथून पुढे युनिट मध्ये नाही. लक्षात आलं तुम्हाला? कुठल्या नंबरचं काय युनिट आहे त्यांनी सांगितलं असतं. वाय इज इन सेंटीमीटर, एक्स इज इन मीटर, टी इज इन सेकंड. तर त्याच्यावर कुठल्या नंबरचं काय युनिट पाहिजे हे आपल्याला कळालं पाहिजे. फाईन. फाइंड एम्प्लिट्यूड ऑफ द वेव. पहिला क्वेश्चन आहे बघा, 3-4 क्वेश्चन एकत्रच आहेत. एम्प्लिट्यूड ऑफ द वेव. सेकंड, फ्रिक्वेन्सी ऑफ द वेव. फ्रिक्वेन्सी स्मॉल f ऑफ द वेव. थर्ड क्वेश्चन वेवलेंथ म्हणजे लॅम्डा काढायचा आहे बघा. वेवलेंथ. फाइन. फोर्थ क्वेश्चन वेव वेलोसिटी. फोर्थ क्वेश्चन वेव वेलोसिटी. ऑल राइट. फाइन. लेट अस ट्राय टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सी हाउ इट इज सॉल्व्ड. पहिल्यांदा मी सॉल्व करतो, मग तुम्ही शिकायचं आणि त्या हिशोबाने परत पुढचे क्वेश्चन सॉल्व करायचे विदाउट अ सिंगल मिस्टेक. First of all, the very required thing is arrange the equation in the standard format. The standard format of the wave equation is a sin omega t plus minus kx or a sin kx plus minus omega t. Sequence does not matter and in between sign j काय असेल ते. Okay, a sin omega t plus minus kx or a sin kx plus minus omega t. It means k into x and omega into t. म्हणजे x चा कोएफिशिएंट t असतो, नाही सॉरी, x चा कोएफिशिएंट k असतो आणि t चा कोएफिशिएंट ओमेगा असतो. x चा कोएफिशिएंट रिपीट, x चा कोएफिशिएंट k असतो आणि t चा कोएफिशिएंट ओमेगा. फाइन. कोएफिशिएंट ऑफ x is k and कोएफिशिएंट ऑफ t is omega. All right. Here कोएफिशिएंट ऑफ x is 1/30 which is wrong statement. Coefficient of x is 1/30 is a wrong statement. Coefficient of t is 1 upon 0.01 is also a wrong statement. Why? Because some constant is already brought common. Okay. So what we have to do? We have to find complete coefficient. त्याला काय म्हणतात? Complete coefficient. Sir, how to find complete coefficient? Don't take anything common. Everything multiply in the bracket and find out absolute and complete coefficient of x and absolute and complete coefficient of t. Why I am saying absolute? Current positive value घ्यायची. Why I am saying complete? Because we have to multiply everything inside. So fine. आता question's answer easy झालं. 2 sin multiply this 2 in the bracket. 2 pi in the bracket. 2 ला 30 cancel होईल. Answer is pi x by 15. Okay, 2 pi ना आत multiply केलं minus 2 pi ना आत multiply केलं तर आन्सर असेल. फाइन. इथपर्यंत समजलेलं असलं पाहिजे. कंपेअरिंग दिस इक्वेशन विथ द स्टँडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू a sin असेल किंवा cos असेल. cos पण चालेल, असं काही नाही. साइनच पाहिजे असं काय का? sin cos फेज डिफरन्स ऍडजस्ट करून आपण पुढे मागे लिहू शकतो. नो प्रॉब्लेम. k म्हणजे काय असणार आहे? x चा कोएफिशिएंट सर आणि ओमेगा म्हणजे काय असणार आहे? t चा कोएफिशिएंट. फाइन. नाउ समहाउ फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ k. सॉरी. First of all, compare the equation and find out value of amplitude. Now, the unit of amplitude must be, everyone in the chat box, unit of amplitude. I wrote only as 2. पण त्या 2 चं युनिट काय असेल बा? त्या 2 चं युनिट काय असेल? सांगा बरं. Everyone in the chat box, तुम्ही सांगा. t चं युनिट काय असेल? t चं नाही, a चं युनिट काय असेल? 2 जो काय लिहिलाय मी हा युनिट काय असलं पाहिजे? सेंटीमीटर असलं पाहिजे, कारण इथं y चं युनिट काय दिले त्यांनी? सेंटीमीटर. फाइन. So amplitude of the wave is 2 centimeter, means particles of the medium are vibrating with the amplitude of 2 centimeter. असं त्याचं मीनिंग आहे. फ्रिक्वेन्सी. सर फ्रिक्वेन्सी काढायसाठी ओमेगा काढूया. फ्रिक्वेन्सी काढायसाठी काय काढूया? ओमेगा. कारण ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय. व्हॉट इज ओमेगा? फॉरगेट अबाउट साइन. व्हॉट इज ओमेगा? 2 pi upon 0.01. Omega is a positive entity. 2 pi upon 0.01. Omega कळाला.
पण सर फ्रिक्वेन्सी काढायची, काय करशील? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय एफ. या ओमेगाचं युनिट काय असणार आहे? या कॉन्स्टंटचं युनिट काय असणार आहे? टी चं युनिट सेकंड दिलेलं आहे. टी चं युनिट त्यांनी सेकंड दिलेलं आहे. मग याचं युनिट काय असलं पाहिजे? 1 अपॉन सेकंड. Unit of this entire constant must be 1 upon second or radian upon second. Radian upon second असे लिहू शकता, नो प्रॉब्लेम. ओमेगा आहे ना, तर लिहा ना radian upon second. पण जेव्हा बाळांनो फ्रिक्वेन्सी काढा तेव्हा radian upon second लिहू नका. फ्रिक्वेन्सीला फक्त 1 upon second लिहा. कळतंय का? रेडियन गरजेनुसार ऍडजस्ट करायचं आहे ना. ओमेगाला radian upon second लिहिणं करेक्ट आहे. पण फ्रिक्वेन्सीला radian upon second म्हणायचं. फ्रिक्वेन्सी जर पाहिजे असेल तर त्याला 1 upon secondच दिलं पाहिजे. हाँ आंसर काय आलं पटकन सांगा, कोण कॅल्क्युलेट करते बघूया फास्ट. फ्रिक्वेन्सी किती आहे? Reply in the chat box. I'm looking at the chat box, so expecting your replies. 2 pi cancel. 1 upon 0.01. 0.01 means 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 2 in the denominator. It goes into numerator. It will become 10 raised to plus 2. So it will become 100. 1 upon second or hertz. Unit of frequency is hertz. H-E-R-T-Z. Short form HZ. Fine. Frequency पण कळाली. तिसरं, how to find wavelength. Wavelength कशी कॅल्क्युलेट करायची? सर, जर टाइम पिरियड आणि फ्रिक्वेन्सी ओमेगा मधनं मिळत असतील, if we are obtaining time period and frequency from omega, then the very possible way of finding wavelength is nothing but K. So what is the value of K? What is the value of K here? मोठ्याने सांगा. What is the value of K? Pi x by 15. Okay. So everyone just observe. Pi x by 15. So x का ये है? X का कोएफिशिएंट क्या? Pi by 15 और pi x by 15 काय करेक्ट है? Pi by 15 करेक्ट है. Okay. Sir, omega is equal to 2 pi upon t. तसं k equal to 2 pi upon, चेक करा काय आहे? ओमेगा equal to 2 pi upon t. तसं k equal to 2 pi upon lambda. Fine. So k equal to 2 pi upon lambda. Fine. What is the unit of this constant? k चे युनिट काय बघा जरा. k चे युनिट काय बघा. या कंप्लीट सेंटीमीटर नसेल ते नीट लक्ष द्या. पाय बाय 15 चं युनिट काय असेल? x चं युनिट सेंटीमीटर आहे. मग पाय बाय 15 चं युनिट काय पाहिजे? युनिटलेस पाहिजे. अरे नीट विचार कर, ही कंप्लीट गोष्ट युनिटलेस पाहिजे. x चं युनिट सेंटीमीटर आहे, तर पाय बाय 15 चं युनिट काय पाहिजे? एव्हरीवन इन द चॅट बॉक्स. x चं युनिट सेंटीमीटर असेल तर पाय अपॉन 15 चं युनिट बाळांनो 1 अपॉन सेंटीमीटर पाहिजे. म्हणजे हे आहे बेसिकली 1 अपॉन सेंटीमीटर या युनिट मध्ये. सो पाय बाय 15 इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन लॅम्डा. ओके, म्हणजे आता लॅम्डाचा आन्सर चुकणार नाही. युनिट बाजूला लिहिलेलं आहे. पुढं पायला पाय कॅन्सल, लॅम्डा लेफ्टला गेला, 15 सेंटीमीटर राईटला गेला. Divide by, sorry, multiply by 2 as it is. So lambda is equal to what? 30 centimeter. Everyone replying in the chat box. Clear, not clear? Fast. I am waiting for your responses. पहिल्यांदा सगळं गणित समजून घ्या. एक गणित मी करतो, त्यानंतर तुम्ही करा. जस्ट रिप्लाय मी स्मॉल सी स्मॉल एल. मेथड सांगायला लागलोय, सिंपल वाटणार आहे तुम्हाला, कारण ऑलरेडी ऑसिलेशनचा कॉन्सेप्ट क्लिअर आहे. वेव्ह मध्ये काही अडचण येणार नाही आपल्याला. सगळं फालतू आणि सिंपल वाटणार आहे. एखादा पॉइंट क्रिटिकल होईल तेव्हा आपण जास्त वेळ घेऊ आणि तो सुद्धा सिंपल करू. फाइन, चला पुढे जाऊया. सर वेलॉसिटी, देर आर 2 ways to find out velocity. There are 2 ways to find out velocity, rather 3 ways. V is equal to n lambda. काही लोक काय करतात, V is equal to n lambda म्हणतात. What is n? n is a frequency. n म्हणजे काय असते? फ्रिक्वेन्सी. This is the first way. Second way is V is equal to distance traveled upon time taken. तेच आहे, काय नाही, फ्रिक्वेन्सीला 1 upon time period लिहिणे. This is the second way. And third way is V is equal to omega upon k.
नॉट के अपॉन ओमेगा, ओमेगा अपॉन के. युनिट चेक करा, मीटर अपॉन सेकंड द्यायला पाहिजे किंवा सेंटीमीटर अपॉन सेकंड द्यायला पाहिजे. पण ओमेगाचं युनिट आता काय आहे, 1 अपॉन सेकंड किंवा रेडियन अपॉन सेकंड. केच युनिट काय आहे, 1 अपॉन मीटर किंवा रेडियन अपॉन मीटर किंवा 1 अपॉन सेंटीमीटर किंवा रेडियन अपॉन सेंटीमीटर. ओमेगा अपॉन के केला तरच वेलॉसिटीचं युनिट मिळेल. के अपॉन ओमेगा केला तर आन्सर चुकेल. सो विसरायचं नाहीये. व्ही इज इक्वल टू काय आहे, ओमेगा अपॉन के आहे. के अपॉन ओमेगा आहे का, नाही. व्ही इज इक्वल टू काय आहे, ओमेगा अपॉन के आहे. विसरायचं नाही. 3 वेज आहे. मला हा फॉर्म्युला जास्त आवडतो. मला आवडतो, आता आवडतो तर आवडतो, त्याला काय करू शकत नाही. का आवडतो मला हा फॉर्म्युला, तर मला यातल्या वेवलेंथ त्याचे बाकीचे कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही. मला या मेन इक्वेशन मध्ये बघितल्यानंतर ओमेगा लगेच कळतो. लगेच इथं मला के पण कळतो. ओमेगा इथं असेल, ईचा कोएफिशियंट म्हणजे ओमेगा मला लगेच कळतो. Immediately I can identify what is the coefficient. Of course, complete coefficient. So I should look here and not here. After multiplying by this 2 pi, I get this equation which contains complete coefficients. So I get k here, I get omega here. Fine. इथं मला k मिळतो, इथं मला ओमेगा मिळतो. तर मला पटकन ओमेगा अपॉन k करता येईल. सांगा बरं, ओमेगा अपॉन k किती आहे ना, 2 pi अपॉन 0.01, 2 pi अपॉन 0.01 डिवाइड बाय के किती आहे, पाय बाय 15. हे आहे पाय बाय 15. सर पाय पाय कॅन्सल, येस पाय पाय कॅन्सल. 2 अपॉन 0.01, 2 अपॉन 0.01 डिवाइड बाय 1 बाय 15. डिवाइड बाय 1 बाय 15 मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 15 बाय 1. जरा करा रे बाबा, किती येते पटकन सांगा आन्सर. बघा ते कॅल्क्युलेशन. 3000 येत आहे. जरा चॅट बॉक्स वाले जरा आन्सर करा, किती येते बघूया. त्यांचं कॅल्क्युलेशन तुमचं तुम्ही करायचं. इथून पुढे कॅल्क्युलेशन सर करणार नाही, कधी तर करतील. इथून पुढे सर किती शिकवतील. किती आलं कॅल्क्युलेशन जरा बघा. 0.01 म्हणजे 10⁻², वरती गेलं की ते +2 होत आहे. ओके, किती येते +2 केल्यानंतर ते जरा बघा. मोस्टली आन्सर जे मला रिसीव्ह झाले चॅट बॉक्स मध्ये ते सगळे 3000 आहेत. युनिट मी काय लिहिलंय, सेंटीमीटर पर सेकंड लिहिलंय. तुम्हाला पटले का सांगा मला. मीटर पर सेकंड नाही लिहिलं मी, काय लिहिलं, सेंटीमीटर पर सेकंड दिले. बरोबर आहे ना माझं, बरोबर आहे ना. इथं जे काय होणार आहे ते बघा व्यवस्थित. 1 सेंटीमीटर मध्ये दिले, 30 सेकंड मध्ये दिले. त्यामुळे अल्टिमेटली येताना युनिट पण काय आहे ना, सेंटीमीटर पर सेकंड मध्येच येणार. ओके, इथल्या युनिटचा काय संबंध नाहीये. वेलॉसिटी काढताना या अँप्लिट्यूडच्या युनिटचा काहीही संबंध नाही. नथिंग टू बी डन. No relation or no significance of unit of amplitude in finding the velocity. Velocity calculate करताना या x चा साइन चार्ज जे आहे त्याचा त्या x चा आणि t च्या युनिटचा संबंध आहे. ओके, किंवा इम्पॉर्टन्स आहे. फाइन. 3000 सेंटीमीटर पर सेकंड. If you want to write this in meter per second, then what you can do? You can write centimeter as 10⁻² meter. So 10⁻² and these two 0 can be cancelled. So you can also write 30 मीटर पर सेकंड. 30 मीटर पर सेकंड. फार जास्त स्पीड आहे हा 30 मीटर पर सेकंड. एका सेकंदात 30 मीटर जातं. फार जास्त स्पीड आहे ना. त्याला किलोमीटर पर आवर मध्ये कॅल्क्युलेट करा आज घरी गेल्यावर, म्हणजे तुम्हाला अंदाज येईल. कारण तुम्ही मोटरसायकल्स बघितल्यात ना, 60चा स्पीड म्हणजे तुम्हाला अंदाजा येतोय लगेच. 60चा स्पीड जास्त आहे का. 120 किलोमीटर पर आवर या स्पीडनं हायवेवरती जाऊ शकता ना तुम्ही. 120 किलोमीटर पर आवर या स्पीडनं तुम्ही हायवेवरती जाऊ शकता, म्हणजे तुम्हाला तो अंदाजा आहे. त्याच्यापेक्षा सुद्धा हा स्पीड जास्त असेल. जरा चेक करून बघा, जरा नंतर तुम्ही चेक करून बघा. एक्झॅक्ट व्हॅल्यू आता काढावी लागेल, पण तुम्ही जरा क्रॉस चेक करून बघा. म्हणजे वेव्हची जनरल स्पीड किती असतात, फार जास्त स्पीड असतात वेव्हची. ओके, तुमच्या लक्षात येईल. नेक्स्ट क्वेश्चन आता तुम्ही सॉल्व्ह करायचा आहे. मी वाचतो. कॅल्क्युलेट द वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन अ गॅस in which the difference in the frequency of two waves of wavelength calculate the velocity of sound in a gas in which the difference in the frequency of two waves of wavelength 1 meter and 0.1 meter is 4 hertz. बघा क्वेश्चन काय, क्वेश्चन पण लिहितो मी. काहीतरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सेम टाईपचा क्वेश्चन दिसत तर नाही.
रिपीट करण्यामध्ये पण पॉईंट नाही आहे. सो आता एक डिफरंट टाईपचा क्वेश्चन जर आपण आज घेऊयात. आज काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत आपण, कारण जे लॉजिक्स आपण 3 दिवसात शिकलोय त्याच्यावरती काही क्वेश्चन्स आज सॉल्व्ह करणं गरजेचं आहे आज आपल्याला. जरा बघा जमते का बघूया आपल्याला. कॅल्क्युलेट वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन गॅस. काय विचारलंय? वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन गॅस. साऊंड इज अ वेव in which difference in the frequencies of two waves of wavelength equal to, पहिल्या वेव्हची वेव्हलेंथ किती आहे? 1 मीटर. सेकंड वेव्हची वेव्हलेंथ लॅम्डा 2 किती आहे? 1.01 मीटर. 1.01 मीटर. ऑलराइट. या दोन वेव्हलेंथच्या वेव्हज मधल्या फ्रिक्वेन्सीचा डिफरन्स किती म्हणताय ते? 4 हर्ट्ज. आता माहित नाही आपल्याला F1 मायनस F2 4 हर्ट्ज आहे की F2 मायनस F1 4 हर्ट्ज आहे, काय माहिती नाही. कोण मोठा आहे माहिती आहे का आपल्याला? माहित नाही आपल्याला. आता यापैकी कोण मोठा आहे? वेदर F1 इज मोर और F2 इज मोर राईट ना, मी जस्ट डोंट नो. दॅट इज ओके, नो प्रॉब्लेम. सगळं एसआय युनिट मध्ये आहे, फ्रिक्वेन्सी हर्ट्ज मध्ये दिली आहे. फाईन, नो प्रॉब्लेम. आता काय करायचं जरा बघा. अशा टाइपचा क्वेश्चन सॉल्व्ह कसा करायचा थोडंसं ऑब्झर्व करा. रिलेशन वापरायचं असतं वेलॉसिटी, वेव्हलेंथ आणि फ्रिक्वेन्सी. काय रिलेशन वापरायचं मोठ्याने? वेलॉसिटी, वेव्हलेंथ अँड फ्रिक्वेन्सी. रिलेशन ऑफ वेलॉसिटी, वेव्हलेंथ अँड फ्रिक्वेन्सी. Sir, V is equal to n lambda. People call this n as frequency. Sir, V equal to f lambda. V equal to f lambda. We are already given relation between frequency f1 minus f2 and f2 minus f1. So find out frequency. F is equal to V by lambda. F is equal to V by lambda. सिर्फ एवढं आम्हाला पण कळतंय. F is equal to V by lambda. डायरेक्टली सांगितलं असतं तरी चाललं असतं. ओके, पण हे मी का करायला लागलो? In a given medium, speed of sound is a fixed value. In a given medium, speed of a sound is fixed value. Fine. So this V is a fixed value. In this example, the medium is not being changed. Gas जो आहे तोच आहे. Medium तर बदलत नाहीये. मग जर पण मीडियम बदलत असेल तर वेलॉसिटी ऑफ साऊंड तर फिक्सच असेल. फाईन. आता एका वेगळ्या वेव्हलेंथचा साऊंड घेतला त्याची फ्रिक्वेन्सी वेगळीच असेल, आणि दुसऱ्या वेव्हलेंथचा साऊंड घेतला त्याची फ्रिक्वेन्सी डिफरंट असेल. सो फॉर फर्स्ट वेव्हलेंथ यू विल हॅव फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी अँड फॉर सेकंड वेव्हलेंथ यू विल हॅव सेकंड फ्रिक्वेन्सी. मोर द वेव्हलेंथ, complete the statement. More the wavelength, lesser will be the frequency. Very good. So more wavelength कोणाचे बघा? Sir, lambda 2. कोण मोठा आहे? Lambda 2 is more than lambda 1. Okay. Always try to complete my statement. Lambda 2 is more than lambda 1. It means that more wavelength, smaller frequency. It means F2 is less than F1. Okay. असे सगळे लॉजिक्स बिल्ड अप करत चला. If F2 is less than F1, then obviously we will write F1 minus F2. कोण मोठा आहे? F1 मोठा आहे सर. So we will write F1 minus F2 equal to is equal to 4. Now sir, F is equal to V by lambda. F1 equal to V1 by lambda 1. F equal to V by lambda. So F1 equal to V1 by lambda 1 minus F2 equal to F equal to V by lambda. So F2 equal to V2 by lambda 2. But sir, why are you writing V1 and V2? If the medium is not changed, in that case, speed of a wave in the given medium will be a fixed value. So no need to write V1 and V2 actually. You can write V. Yes, you can write lambda 1. Yes, you can write lambda 2 is equal to 4. Fine. Now we want to calculate V. बघा मी अजून पण सबस्टिट्यूट करत नाहीये. सबस्टिट्यूशन अजून पण मी करत नाहीये. मला काय सवय आहे? I have a habit of writing equation for what I want. मला काय पाहिजे आहे त्याचं मी पहिल्यांदा इक्वेशन लिहितो आणि कॅल्क्युलेशन सगळ्यात शेवटी करतो. कारण आधीच कॅल्क्युलेशन करणार, परत असं लक्षात येणार की कॅल्क्युलेशनची गरज नव्हती, उगाचच केलं, असं काहीतरी होऊ शकतं. So let us try to write what I want. So let us take this V common. All right, sir. Let us take that V common. What remains inside bracket is 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2. All right, is equal to 4. So V is equal to, just keep on writing. I am just doing the rearrangement, and this is very easy rearrangement for you. So V is equal to 4 divided by 1 upon, what is lambda 1? So lambda 1 is 1. All right, minus, what is lambda 2? Sir, 1.01.
1.01 is equal to. Now sir, how to solve this? How to solve this? कसं सॉल्व करायचं हे कॅल्क्युलेशन आता सर करून दाखवतो बघा. 4 डिवाइडेड बाय 1 मायनस, आता आपण जे शिकलो होतो ना 1 प्लस फ्रॅक्शन रेस टू एन, तो तुमच्या उपयोगाला आहे. 1 प्लस फ्रॅक्शन रेस टू एन काय शिकवलंय? हा मोठ्याने सांगा. 1 प्लस फ्रॅक्शन रेस टू एन इज इक्वल टू, मोठ्याने सांगा. 1 प्लस फ्रॅक्शन रेस टू एन इज इक्वल टू 1 प्लस n टाइम्स फ्रॅक्शन, but that fraction should be very very less than 1. So आता आयडिया काय करतोय बघा. My idea is this: 1 upon 1.01. This 1.01 in the numerator, 1.01 raised to minus 1 in the numerator. Numerator मध्ये गेला की raised to minus 1 झाला. So 4 1 minus, use proper brackets. 1.01 can be written as 1 plus 0.01. Bracket complete. This raised to minus 1 as it is. All right. Is equal to 4 divided by 1 minus. पुन्हा कोणाला दिसला इथं पटकन मोठ्याने होय म्हणून सांगा. 1 plus fraction raised to n. दिसला का? Yes or no? Everyone reply me in the chat box. Can you see here? 1 plus fraction raised to n. Everyone reply me in the chat box. Once you complete that writing, reply me. 1 plus fraction raised to n. कळले का? ज्यांना कळले त्यांनी पुढचं कॅल्क्युलेशन करा आपलं आपण. Be independent and do the calculation on your own now. And tell me the final answer. तोपर्यंत आता मी पण कॅल्क्युलेट करतो. बोलत बोलत कॅल्क्युलेट करतो बघा. 1 plus fraction raised to n. So fraction आणि n ची multiplication. This 1 as it is. This minus 1 as it is. Now let us solve this bracket. 1 plus fraction raised to n is 1 plus n times fraction. So 1 n times fraction. 0.01 multiplied by minus 1 means minus 0.01. Okay. So sir, this 1 and this minus 1 cancel. This minus minus plus. Let me do the further calculation here itself. This 4 as it is. This 1 minus 1 cancel. This minus minus becomes plus. 0.01 means 10 raised to minus 2. It will go into the numerator and will become 10 raised to plus 2. That means it is 400. And everything is in SI unit. So sir, the speed must be in meter per second. Check whether I am right or wrong. तुम्हीच सांगा मी करेक्ट केलंय की नाही. त्यांचा आन्सर 4.04 आलाय कारण त्यांनी कॅल्क्युलेटर वापरला आणि आपण डोकं वापरलं. या एव्हरीवन रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. क्लियर? Write it and let me know in the chat box. You will select the closest option. Obviously, you will select the closest option to 400 meter per second. But definitely, we will be able to solve such kind of question. घाबरायचं काय कारण आहे का? 1/λ आलाय सर, रेसिप्रोकल घ्यावं लागणार. लहानपणी मी रेसिप्रोकलच्या लेक्चरला अब्सेंट होतो. असं कोण आहे का? असं कोण नाही ना. रेसिप्रोकल येतात ना सगळ्यांना. कसे कॅल्क्युलेट करणार आहात रेसिप्रोकल? फार अवघड करणार असतात रेसिप्रोकल. एक तर तुम्हाला 1/19 वगैरे व्हॅल्यू जर आल्या तर 19चा टेबल पाठ पाहिजे, 19चा पाठ पाहिजे. आहे का? पाठ नसेल तर पटकन तयार तर करता यायला पाहिजे. ओके, तर तेच रेसिप्रोकल असे जे फार अवघड आहेत. 1/19 असेल, 1/17 असेल, 1/13 असेल. ओके, 1 ते 9 पर्यंत मला पण पाठ आहे. आय थिंक 1 ते 11 पर्यंत पाठ असतील. ओके, 1/13 वगैरे आलं तर मी सुद्धा पाढा पटकन तयार करतो आणि फास्ट लिहितोय. ओके, मग हे सगळं तुम्हाला जमलं पाहिजे. एवढं जमलं की कॅल्क्युलेशन 100% सिम्पल होतात. ओके, पण कुठलाही क्वेश्चन डिझाईन करायच्या आधी त्याचा आन्सर क्वेश्चन डिझाईन केल्यानंतर तो तुम्हाला परीक्षेला आला याचा अर्थ त्याचं कॅल्क्युलेशन त्यांनी पेन पेपरनी करून बघितलेलं असते. जर ते त्यांना सुटत असेल तरच ते तुम्हाला देतात. ओके, अदरवाईज देत नाही. नेक्स्ट, आणखीन एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा जरा प्रयत्न करूयात. बघूया जमतोय का आपल्याला. अ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ऑफ फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू 500 हर्ट्झ. काय दिलंय क्वेश्चन मध्ये असं लिहायला शिकायचं बघा. हे जे केलंय का नाही, गिवन काय आहे, टू फाइंड काय आहे, कुठलं इक्वेशन वापरणार, हे डिसिजन्स घ्यायला शिकायचं. म्हणजे तुम्ही इंडिपेंडेंट व्हाल आणि क्वेश्चन स्वतः सॉल्व्ह करा.
आणि क्वेश्चन वाचता वाचता डेटा थोडा थोडा लिहिता आला पाहिजे. प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ऑफ फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू 500 हर्ट्झ. कारण डेटा लिहिल्यानंतर सगळं एकतर असं लक्षात येतं, डेटा सगळा लिहिला आपण तर एकतर डायरेक्टली क्वेश्चनच लक्षात येतो, काय आन्सर काढायचं ते माहितच असते. अदरवाईज असं होऊ शकते, डेटा आपण लिहिला पण क्वेश्चन काय समजला नाही, त्या केसमध्ये क्वेश्चन परत वाचावा लागतो. अदरवाईज पहिल्या चान्स मध्ये ते सॉल्व्ह होतं. A progressive wave of frequency 500 Hz is traveling with the velocity of 360 meter per second. 360 meter per second. How far apart are the 2 points 60 degree out of phase? Phase difference 60 degree out of phase म्हणजे काय डायरेक्टली 180 degree phase difference असं म्हणू नका. त्यांनी काय म्हटलंय 60 degree out of phase. 60 degree out of phase याचा अर्थ त्या दोन पार्टिकल मधला फेज डिफरन्स पाय किती आहे 60 डिग्री. 60 डिग्री फेज डिफरन्स असणाऱ्या पार्टिकल्स काय म्हणते जरा ते वाचतो बघा. हाऊ फार अपार्ट 2 पॉइंट्स विच आर 60 डिग्री आउट ऑफ फेज. 60 डिग्री फेज डिफरन्स असणाऱ्या पार्टिकल्स मधलं डिस्टन्स काय. हाऊ फार अपार्ट मीन्स व्हॉट. हाऊ फार अपार्ट मीन्स व्हॉट. डिस्टन्स बिटवीन दोज टू पार्टिकल्स having the phase difference of 60 degree. ओके, आपण एक्स म्हणूया डिस्टन्स. मी काय शिकवलं फाय इक्वल टू, कोण सांगते बघूया फॉर्म्युला चॅट बॉक्स मध्ये सांगा जरा. तुम्ही कोणी सांगू नका, थांबा जरा ऐकायला जाते त्यांना. इन दी चॅट बॉक्स फाय इक्वल टू फेज डिफरन्स आणि पाथ डिफरन्स. पाथ डिफरन्स म्हणजेच हाऊ फार अपार्ट, बरोबर का. पाथ डिफरन्सचा अर्थ काय असेल बघा. हाऊ फार अपार्ट किती लांब असतील ते दोन पार्टिकल ज्यांच्या मधला फेज डिफरन्स 60 आहे. काय शिकवले जरा बघा फॉर्म्युला. एव्हरीवन चेक युअर नोटबुक अँड टेल मी व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर फेज डिफरन्स अँड पाथ डिफरन्स. फाय इक्वल टू कुठे बघा ते तयार पण करता येतो पण तयार करायचं नाही. आपल्याला पाठ आहे ना, लक्षात आहे ना आपल्याला. प्रत्येक वेळी तयार करत बसायचं नाही. मी तयार पण करून दाखवतो तुम्हाला. जर आठवण नाही तर तयार करायचं, हे पण लॉजिक शिकवणार आहेच. पण जर पाठ असेल तर तयार कशाला करायचं. इन दी चॅट बॉक्स एव्हरीवन रिप्लाय मी. What is the formula for phase difference and path difference relation? Phase difference आणि path difference. What is the relation between them? एकही रिप्लाय येत नाहीये. बरं तुम्ही सांगा. फाय इक्वल टू के इंटू एक्स. कुठून आला फॉर्म्युला जरा बघा. काय शिकवलंय. फेज डिफरन्स पाथ डिफरन्स. हा कंप्लीट करायचं माझं स्टेटमेंट. फेज डिफरन्स 2 पाय मीन्स पाथ डिफरन्स मोठ्याने. फेज डिफरन्स 2 पाय पाथ डिफरन्स लॅम्डा. फेज डिफरन्स पाय पाथ डिफरन्स एक्स. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 2 pi x is equal to pi into lambda. So pi is equal to this 2 pi x upon lambda. But what is this 2 pi upon lambda? Omega equal to 2 pi upon t and k equal to 2 pi upon lambda. जसा ओमेगा 2 pi upon t असतो तसा k काय असतो 2 pi upon lambda असतो. So pi equal to काय k. पुढे काय शिकवलं होतं असं शिकवलं होतं का बघा. अशी नोट ऐकली बघा. फेज डिफरन्स इज इक्वल टू k into path difference. ओके, पाथ डिफरन्स विचारलाय, फेज डिफरन्स दिलाय. येते की आम्हाला इक्वेशन सॉल्व्ह करायला. चला फक्त एकदा तो टाइम माहित व्हायला पाहिजे क्वेश्चनचा. हा 60 डिग्री. आता इथे किती लिहू. इथं काय लिहू 60. इथं 60 लिहिलं की आन्सर चुकतंय. इथं काय लिहू मायनस प्लसचा प्रश्न नाहीये बघा. मायनस प्लसचा प्रश्न नाही, रेडियन मध्ये लिहायचा प्रश्न. ओके, इथं 60 लिहिलं की आन्सर चुकलं. पण एवढं सगळं केलं कशाला आपण. 60 लिहिण्यासाठी केलं काय. म्हणजे एवढं सगळं करायचं म्हणजे माउंट एव्हरेस्ट वरती जायचं आणि फोटो काढायला विसरायचं. कोण बिलीव्ह करेल तुमच्यावरती की तुम्ही माउंट एव्हरेस्टला गेला होता. तिथे काय लिहिलं पाहिजे π/3 लिहिलं पाहिजे. 60 रेडियन 60 डिग्री. डिग्रीचं रेडियन कसं करता. इंटू π/180. π/180 नं काय करायचं मल्टिप्लाय. त्याला काय करायचं π/180 नं मल्टिप्लाय. किंवा एवढं तर कळतंय आपल्याला 180 म्हणजे पाय असेल. 180 डिग्री म्हणजे पाय रेडियन. मग 60 डिग्री म्हणजे किती रेडियन π/3. π/3 इज इक्वल टू के. के किती आहे. के किती आहे तर के काढावा लागेल तरच एक्स कळेल. मग के इक्वल टू काय
So k equal to 2 pi upon lambda into x. Fine. So after finding lambda, we can get k. So call this as equation 1. So now concentrate on how this lambda can be found out. V equal to n lambda शिकवलेला आहे. Sometimes this n can be written as frequency. V equal to n lambda आपल्याला पाठ आहे पण n लाच लोक frequency पण म्हणतात. So V equal to f lambda. So lambda equal to what? So sir, lambda equal to V by f. So put this V by f here. Don't calculate lambda here. इथं कॅल्क्युलेशन करू नका. परत आपल्याला विचारलंय का त्यांनी लॅम्बडा? नाही. मग इथं मध्ये कुठेही कॅल्क्युलेशन करायचं नाही. वेळ त्यात वाया नाही घालवायचा कुणी. इथे टाका. जशी गरज पडते तसे कॅल्क्युलेशन करा. Fine. So this pi by 3 equals 2 pi divided by this lambda is V by f upon x हा एक वरती गेला. चालेल ना? V by f upon x हा एक वरती गेला into x. आता x साठी रिअरेंजमेंट करा. So this pi and this pi cancel. So x is equal to this 1 by 3 as it is. V in the numerator, f in the denominator. जरा तुमचं तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा आणि मला सांगा. Let me see. Who does this calculation fast as possible? I want answer in meter. Okay. V unit. V is given to you. F is given to you. Everything is in SI unit. Now let me check your calculation skill. Because if you practice, only then you will acquire that skill. No problem if you find out wrong answer, but you at least should try. X आला sir. कैलकुलेट कर, पहला कंप्लीट कैलकुलेट कर, मग सांग. 1/3 V/f. V कितना है? V किती आहे? 360. Fine. 360 can be divided by 3. No problem. F is 500. Dividing by 5 is a very simple task. 0 0 cancel. 3 into 36/3 is 12. So it is 12 by 50. Divide by 5 means multiply by 2 and then divide by 10. 5 म्हणजे काय असतं? 10/2 असतं. पहिल्यांदा या पॉइंट ने मल्टिप्लाय करा. चला या 0 ने डिवाइड करा. 0 ने डिवाइड केलं म्हणजे ऍक्च्युअली 10 ने केलं. डिवाइड बाय 5. डबल द नंबर मल्टिप्लाय एंड डिवाइड बाय 10. 5 ला कसं करायचं असतं? डिवाइड बाय 5. कॅल्क्युलेशन फास्ट कसं होतं बघा. ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू want to divide 19 by 5, you can immediately write answer as 3.8. Double the number and divide by 10. Why? I think this trick I have told you already as well. 5 can be written as 10/2. It is always easy to double the number or half the number. Double करणं किंवा half करणं सोपं असते ना. हा. So 1.2 divide by 5 चं कन्वर्जन कशामध्ये झालं? 2/10 मध्ये झालं. It is always easy to divide the number by 10 or multiply the number by 10. So 2 न मल्टिप्लाय डिवाइड सोपं असतं. मल्टिप्लिकेशन बाय 10 और डिव्हिजन बाय 10 ते पण सोपं असतं. So double the number 2.4 divide by 10 0.24. किती वेळ लागेल? पानामध्ये बसणार आहे का बादचं? तसंही चालेल. तुम्हाला जे फास्ट वाटते. मला माहित आहे ना. 19 डिवाइडेड बाय 5 मी पटकन आन्सर सांगू शकतोय 3.8. 17 डिवाइडेड बाय 5 पटकन आन्सर काय 3.4. डबल द नंबर डिवाइड बाय 10. डिवाइड बाय 5 चं मीनिंग एवढंच असतं. कळते? समजलं? नेक्स्ट पुढे सांगा. मल्टिप्लाय बाय 5 ला ते लॉजिक वापरायचं नाही. तिथे सरळ मल्टिप्लाय बाय 5 करायचं. डिवाइड बाय 5 ला सांगा लागेल. 2.24 मीटर असा आन्सर आला. So this is the distance between the 2 points. Okay, whose phase difference is equal to what? Whose phase difference is 60 degree. Okay, fine. All right. How many meters? 0.24 meter. So sir, meter can be written as 100 centimeter. So answer will be 24 centimeter. Fine. Answer will be 24 centimeter. Good. इथे एक 2 यायला पाहिजे. बरोबर की? इथे एक 2 यायला पाहिजे. चला इथे एक 2 यायला पाहिजे. सो आता इथला 2 कुठे येईल? इथे येईल. कॅल्क्युलेशन सगळे चेंज करायचे. इथं 2 येईल. इथं 2 येईल. इथं 2 येईल. इथं 2 येईल. इथं पण 2 येईल. बोल. डिनॉमिनेटर मध्ये येईल काय? या f बरोबर 2 ट्रॅव्हल होणार आहे. f जिथं गेलाय तिथं हा 2 जाईल. मग f कुठे गेलाय?
डिनॉमिनेटरला गेलाय बरं, म्हणजे इथं जाईल. परत इकडे या, कुठं जाईल, इथं जाईल. परत कुठं जाईल, इथं जाईल. अगेन इट विल कम हियर, अगेन इट विल कम हियर, अगेन इट विल कम हियर. Of course you can modify your rough calculation like this. होऊ शकतात अशा मिस्टेक, तेव्हा तुम्ही सुद्धा एवढं स्मार्टली तिथं काम करायचं आहे. Am I right now? X equal to 12 centimeter. Check करा. Yes. त्यांचा आन्सर 12 आलाय. Everyone now reply in the chat box. Will you be able to tackle such questions? Phase difference, part difference. कुठलाही क्वेश्चन फेज डिफरन्स, पार्ट डिफरन्स वरती आला तर तुम्हाला तो सॉल्व्ह व्हायलाच पाहिजे आता. Everyone now reply in the chat box. Write it and tell me. 3 क्वेश्चन सॉल्व्ह केले, तिन्ही डिफरंट होते. सो त्यांचे लॉजिक्स आम्हाला कळालेले आहेत. And this is effect of the oscillation topic. My SHM. I'm not getting any replies. Everyone reply in the chat box fast. Clear and written. Good. Good. Fine. Now, can I ask you, what is the wavelength of this wave? Yes, sir, you can ask us what is the wavelength of this wave. Wavelength of this wave will be equal to, कशी कॅल्क्युलेट करणार? फ्रिक्वेन्सी दिली आहे, वेलोसिटी दिली आहे, v equal to n लॅम्बडा. कुठे आहे? v equal to n लॅम्बडा, लॅम्बडा equal to v by n, लॅम्बडा equal to v by n करून आन्सर काढला. फाइन. पण समजा असं दिलं तर, व्हॉट इफ, ऑब्झर्व केअरफुली. आता क्वेश्चन स्लाइटली मॉडिफाय झाला. क्वेश्चनचा बेस तोच आहे, पण क्वेश्चन स्लाइटली मॉडिफाय झाला. What is given is this. दोन पार्टिकल्स चा पोझिशन डिफरन्स किंवा पाथ डिफरन्स 12 सेंटीमीटर आहे आणि त्या दोन पार्टिकल्स मधला फेज डिफरन्स 60 डिग्री आहे. Then what is the wavelength of the wave? Everyone tackle this question. You are given a phase difference between two particles at 60 degree and the path difference between those two particles. This is path difference, PD. This is phase difference, PhD. What is the wavelength of the wave? Let's see. Can you tackle this question or not? बघूया काय करताय, बघूया. जमेल. If you even know the mathematical equations, even then you will be able to solve it. But try to solve it logically as well. It can be tackled very easily with the logic as well. Okay? मी दोन्ही मेथड सांगेन तुम्हाला. तुम्हाला जी सोपी वाटते ती मग तुम्ही करा. नो प्रॉब्लेम. फास्ट. I want final answer in centimeter. All right. ओके, एक आन्सर आले 72. बघूया. Anyone else? Anything else? बोल. हे चाले. चुकले ते. चुकी सांगतोय तो तुम्हाला फसवायसाठी सांगतोय तसं. तो वहीत दुसरं लिहितोय. मी आपल्याला सांगतोय तसं. किती आलं? पृथ्वीराज किती आलं? करतोयस? इक्वेशन तर लिही. या दोघांना किंवा या तिघांना रिलेट करणारे इक्वेशन लिही. डायरेक्ट तिघांना रिलेट होत नसेल तर दोघांना रिलेट करणारे इक्वेशन असेल. In the chat box. Expecting replies. What is the wavelength? एक आन्सर आले 72. अजून काय आहे त्यात बघूया. Diksha is again saying 72. Okay, let's see. बोल. 72. हाँ. काय करायचं आहे बघा. पहिल्यांदा लॉजिक सांगतो. लॉजिक असं आहे, नीट लक्ष द्या. लॉजिक ऑफ सर्कल.
logic of circle says if a phase of 60 degree corresponds to path of 12 centimeter, okay, 12 centimeter path म्हणजे काय, phase of or phase difference of 60 degree. Complete circle means 360 degree. So complete circle we know it corresponds to one oscillation. Complete circle त्याची शॅडो काय असते, एक ऑसिलेशन. आणि एक ऑसिलेशन जेव्हा इथला पार्टिकल एक ऑसिलेशन करतो तेव्हा वेव्ह किती पुढे जाते, लॅम्डा एवढे डिस्टन्स पुढे जाते. सो दिस इज दी शॉर्ट ट्रिक. कॅन यू बी एबल टू सॉल्व इट नाउ जस्ट बाय डिव्हिजन. डिव्हिजन इक्वल असते किंवा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इक्वल असते किंवा डिव्हिजन इक्वल असते. सो 60 upon 360 1/6 12 upon lambda. So lambda equal to 12 into 6. So that will give you 70. ट्रिक समजली का? एव्हरीवन रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. ट्रिक समजली का? सर्कल ट्रिक. सर्कल ट्रिक टू फाइंड आउट पाथ डिफरन्स अँड वेवलेंथ. पाथ एक कधी-कधी वेवलेंथ देतात. वेवलेंथ is associated with the overall phase difference of 360 degree. So given path will be associated to given phase difference. चेक करा सर्कलची ट्रिक कळाली का? फाइन. Now by mathematics, without understanding, just apply mathematics and try to find an answer then. See, it is very simple. Of course, we know the phase difference is equal to k into path difference. Fine. What is phase difference? It is 60 degree. So it shall be written as pi by 3. K is equal to 2 pi upon lambda. Somehow we have to bring the lambda in the equation. Only then we can find out lambda. So जे रिलेशन माहिती आहे ते लिहा. आपल्याला जे पाहिजे ते त्यात आहे का बघा. नसेल तर आणा. This is the simple method to solve any question in any subject. This x you are already given as 12 centimeter. Keep it as 12. No problem. You can get lambda also in centimeter. This pi cancel. This 2 in the denominator. Okay. So that will become 6 is equal to 12 by lambda. So lambda is equal to again 12 into 6. We will again calculate it to be 72 centimeter. You have not converted this 12 into meter. The centimeter मध्येच आहे. तो lambda पण centimeter मध्येच येणार. Now everyone reply in the chat box. Mathematical method पर लक्ष झाली का? जेवढे variations कळाले का तुम्हाला? Wave, velocity, speed, frequency ते नक्की काय असते? आतापर्यंत माहितीच नसेल ना. वेव्हची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? काय नाही. वेव्हची फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? वेव्ह मध्ये जे काय लाखो करोडो पार्टिकल्स, thousands of particles are oscillating in a wave. Each particle is making, let's say, 10 oscillations per second. It means that frequency of wave is 10 hertz. If the particle is making 15 oscillations per second, it means the frequency of a wave is 15. एवढंच असतं. मग सर ते 10⁻14 हर्ट्ज वगैरे पण असतं की. लाईटची फ्रिक्वेन्सी किती असते? फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. इट इज 10⁻14 हर्ट्ज. ऑफ द ऑर्डर ऑफ frequency of light is of the order of 10⁻14 hertz. So it is definitely possible to oscillate for something. I am not saying matter. It is definitely possible to oscillate for something with a frequency of 10⁻14 hertz. If you search on the Google, what is the frequency of red light? Frequency I am talking about, not wavelength. Then you will get some answer as some number into 10⁻14 hertz. So definitely there are things which can oscillate with a frequency large as 10⁻14 hertz. Okay, of course we will deal with those numbers as well, but in the physics which will be taught in the 12th standard. Okay, समजलं? So frequency फार जास्त पण असू शकतात, frequency अगदी कमी पण असू शकतात. frequency अगदी कमी म्हणजे काय? 2 दिवस झाले अजून एक ऑसिलेशन कंप्लीटच झालं नाही. Small frequency, large time period. Okay, so finally everyone reply me in the chat box. Are the things taught in today's lecture clear to all of you? ज्या कॉन्सेप्ट आपण बघितल्या होत्या तसे एक्झाम्पल्स आज आपले झाले. सगळं जरा तुम्हाला समजलं का चेक करा, क्रॉस व्हेरीफाय करा स्वतःला. समजलं नसेल मला डाऊट नंतर विचारू शकताय, व्हिडिओ परत बघू शकताय. ओके, सो चलो बाय बाय एवरीवन. लेट्स इन दिस लेक्चर ॲट दिस पॉइंट. ओके, चलो बाय. चला.